मुर्शिद सोना 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 मेरा कि शरीर साडा जिथे मर्जी बैठा होवे, जिद्दां असीं एक सवाल पुछीदा इत्थे ही पुछांगे, पुछ लईए कि तुसीं बैठे कित्थे हो, जवाब दिओ सानूं। तुसीं बैठे कित्थे हो, कित्थे बैठे हो तुसीं? जरा हुण गौर करना, क्योंकि जदों असीं पुछ रहे हैं ना बैठे कित्थे हो, तां फिर इहदा मतलब ही शरीर की गल नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार शरीर इंसान दा सत्संग च बैठा हुंदा पर मन किते होर ही हुंदा। इसलिए असीं पुछिआ तुसीं बैठे कित्थे हो, सत्संग च बैठे हो या अपनी दुकान च तां नहीं बैठे? क्योंकि जे ध्यान दुकान ते दा मतलब शरीर इत्थे, पर मानसिक तौर ते तुसीं हो सकदा अपनी दुकान ते बैठे होवो, अपने परिवार च बैठे होवो, या दुनिया च किते उद्दां विचरदे होवो। इसलिए सब तो पहली गल तुसीं बैठे कित्थे हो। हुण जदों बैठण दी गल आंदी ते चैक करो कि मैं इत्थे बैठा है या मेरी सुरती मेरा ध्यान किते होर है, क्योंकि जिथे इंसान दा ध्यान चला जाता है फिर समझ लो इंसान उत्थे ही बैठा है। शरीर नाल मतलब नहीं है कि शरीर किथे है। तुसीं कई बार देखदे हो ना, बंदा पति पत्नी कोल बैठे है या माता पिता कोल बैठे है, पर सोचदा इंसान कुछ हो रही है, तब ਇਹਦਾ मतलब शरीर तो इत्थे बैठा है पर मन किते होर है। तो जिथे मन है फिर समझ लो बंदा भी उत्थे ही है, क्योंकि हाजरी भी उत्थे ही लगदी है जिथे मन होवे। हुण पहला सवाल, तुसीं बैठे कित्थे हो, चेक करो अपने आप को। जे किते बाहर बैठे हो तो आ जाओ, हुण ये मन नूं सुरती नूं ले आओ सत्संग दे विच। और दूसरी गल, तुसीं बैठे कित्थे हो, ये होर भी गहरी गल आ जाती है। पहला शरीर नूं लैके आंदी है, सुरती नूं लैके आंदी है, और इस तो भी गहरी गल ये आ जाती, तुसीं बैठे कित्थे हो, इत्थे बैठे हो या इत्थे बैठे हो। क्योंकि एक हुंदा बंदा सत्संग च बैठदा है दिमाग दे नाल कि मैं देखना है कि सत्संग च कौन आया, किद्दां आया, किहड़ी गलती है, किहड़ा की कर रहा, किहड़ा की नहीं कर रहा, वो दिमाग नाल आया, वो देखण आया है। तो एक इंसान आंदा दिल दे नाल कि मैं समझण आया हाँ, मैं इश्क लई आया हाँ, मैं प्यार नाल आया हाँ, मैं अपने मालिक तो कुछ हासिल करन आया हाँ। क्योंकि एक आशिक जद आके बहंदा है तो दिल नाल बहंदा है, तो एक दुनियादार जद बहंदा है, एक बिजनेसमैन जद बहंदा तो अपने दिमाग नाल बहंदा है। हुण तुसीं कित्थे बैठे हो, इत्थे या इत्थे? हुण गल समझ लेना, क्योंकि दुनियादार दिमाग नाल बहंदा है, इसलिए ओदी पहुंच परमात्मा तक नहीं हुंदी। जेड़ा इत्थों बहंदा ना दिल नाल, जेड़ा दिल नाल बहंदा है कि मैं प्रेम नाल बैठा हां, दिलों बैठा हां, मैं दिखावे लई नहीं बैठा, मैं प्रेम नाल बैठा हां, क्योंकि मेरे दिल च प्यार है, मेरे दिल च मुहब्बत है, मैं कुछ हासिल करना है अपने मालिकां तो, कुछ पाण आया अपने सतगुर तो, अपने मुर्शद तो। जेड़ा इस भावना नाल गुरुआं रहबरां संतां दे दरबार ते जाके बहंदा है, इहनूं कहंदे है इहदा शरीर भी इत्थे है और ये बैठा भी अपने दिल तो है। और जेड़ा दिल तो बैठा होवे फिर रब कित्थे है, परमात्मा कित्थे, वो भी बंदे दे दिल च है। और जेड़ा दिल नाल बैठे ओदी फिर दिल च बैठे मालिक नाल मुलाकात भी हो जाती है। तो जेड़ा बैठा ही दिमाग नाल होवे वो फिर कदी भी अपने उस मालिक तक नहीं पहुंच सकता जेड़ा साडे दिल च वसदा है। जरा सोचो, हुण एक कमरे च परमात्मा, उदाहरण दे रहे हैं समझाने की खातर, कि फर्ज करो इस कमरे च परमात्मा है पर तुसीं लंबी दूजे कमरे च जांदे हो, तो मिलेगा हो तुहानूं उस कमरे तक पहुंचना पएगा जिथे रब बैठा है। हुण परमात्मा दिमाग च नहीं है, पर बंदा दिमाग च लभी जाता है, क्योंकि दिमाग कहंदा आ कर लै, ओ कर लै, बंदा ओ कर करके लभण की कोशिश करता है पर रब नहीं मिलता। पर जदों गुरु रहबर संत कहंदे है ये दिमाग दीआं दौड़ां छड्ड, प्रेम दे विच आ जा, प्रेम दे घर च आ जा, प्रेम कर उसनूं। क्योंकि हमेशा ऐसी दसीदा है कि तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। दिल में प्रेम का दीपक जगा, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। कि तू बंदा होके कित्थे लभण जाएगा उसनूं, ओ खुदा तू ओनू लभ नहीं सकदा, क्योंकि वो बेअंत है। तो तेरी सोच दा, तेरी बुद्धि दा, तेरी नजर दा एक अंत है, तू कित्थे तक लभेगा। पर अपने हिरदे नूं प्रेम नाल भरपूर कर लै, क्योंकि जिथे प्रेम दा दीवा जग जाता है, जिथे प्रेम दा प्रकाश हो जाता है, परमात्मा खुद ही उत्थे प्रगट हो जाता है। कहंदे तू प्रेम पैदा कर लिया तो लै मैं आ गया, क्योंकि प्रेम ही एक रोशनी है जिहड़ी प्रभु नूं अपनी तरफ खिंच लैंदी है। ताही क्या जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम कर प्रभु अपने आप मिलेगा तेनू आके। ये याद रखना हमेशा, गल तो प्रेम दी है, गल तो मुहब्बत दी है।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि दिल को जब दिल की राह होती है आशिकी तब निवाह होती है। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਡਾਇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि दिल को जब दिल की राह होती है आशिकी तब निवाह होती है। फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह होती है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਣਾ ਪਵੇ। ਖੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲਤਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਡੇ ਯਾਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੌਸ ਡਾਂਟਦਾ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ
ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਸ ਫੂਸ, ਝਾੜੀ ਝੱਖੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੋ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਖਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਫਿਕਰ ਕਾਂਟੋਂ ਕੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਚੁੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਾਂਟੋਂ ਕੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਿनको ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆਣ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਸ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 6 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, क्योंकि फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह होती है। महात्मा बुद्ध अंदर चाह सी ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ 5000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, 500 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਬਦਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਘੱਗਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਟਦੀ ਨੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬੁੱਲਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬੁੱਲਾ, ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ
ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੱਚੇ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਹੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੱਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀੜੀ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਥੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਚ ਵੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, 3-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਮਾਲਕੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਧਰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। इसलिए फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह होती है। जे तुसीं थोड़ियां थोड़ियां तकलीफां तो डरी जाते हो तो इसदा मतलब हाले तुहाडे अंदर सच्ची चाहत, सच्चा इश्क पैदा नहीं होया। क्योंकि जिन्हां अंदर सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, वो छोटी छोटियां तकलीफां तो की, वो बड़े बड़े दुखों तो भी नहीं डरते। हो तो मंसूर की तरह उन्होंने हाथ पैर भी कट दिते जान तां भी परवाह नहीं करते।
इश्क नहीं डरदा मौत कोलों भावें सूली चढ़ना पै जावे नच नच के यार मना लैंदा भावें कंजरी बनना। यही तो गल इश्क दी है। इसलिए फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह होती है। झूठ सो राह से गुजरता है, झूठ सो राह से गुजरता है, सच की बस एक राह होती है। झूठ दे कई रस्ते हुंदे है, क्योंकि झूठ बंदा बोलेगा ना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਔਰੇਂਜ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰੇਂਜ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰੇਂਜ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਆਫੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੇਂਜ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਉਹ। ਉਸਲੇ ਰਸਤੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਫੇ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਏਕ ਜਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, परमात्मा ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਬਾਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1 2 3 1 2 3, ਤਾਂ ਬਾਹਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਦ ਤਨੇਨ ਤਨਾਤਾ ਅਰਵਾ ਖਮਸਾ ਸਿੱਤਾ ਸੱਬਾ, ਇਹ 1 2 3 4 5 6 ਗਿਣਤੀ ਹੈ। इसलिए वाहद हूं, वाहद यानी एक, वन। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण कुरान दे अंदर लिखिया वाहद हूं ला शरीक, गुरबाणी दे अंदर लिखिया एक ओंकार। तां गीता दे अंदर श्री कृष्ण ने की किया है? जरा गौर करना, गीता दे अंदर भी श्री कृष्ण ने किया है एकोहम द्वितीया नस्ति, कि इको ही है, उस तो सिवा दूसरा कोई नहीं है। एकोहम द्वितीया नस्ति यानी दूसरा कोई है ही नहीं, कोई है परमात्मा। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ। ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਫਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਸੈਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਛੋਟਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਝਗੜਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਐ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ
ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਭੋਜਨ ਚਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਚਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। इसलिए झूठ 100 राह से गुजरता है, सच की बस एक राह होती है। सच्चाई ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ 100 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠ 100 राह से गुजरता है, सच की बस एक राह होती है, नजर आता है उसको वैसा ही जिसकी जैसी निगाह होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਲਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਲਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਬੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਸੱਜੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੋਲੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਿਸकी ਜੈਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਸੱਸ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ, ਨੌਂ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਬੁਰੀ, ਭਰਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ,
जरा गौर करना, वो कहते ये वो है जेदी तेनू लोड़ है। दिस इज दैट व्हाट आई नीड। जरा समझो, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ? ਗਾਲੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਵਧਣਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਘਟਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦੋਂ ਬਣੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰੱਬ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ
ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਂਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ, ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ ਘੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ? ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗਿਓ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ, ਮੇਰੀ ਚਾਹੀ ਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਦਾਨ। ਐ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਐ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 10 ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਹੇ ਡੈਡੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾ ਸਬਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਸ ਮੰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਆਵਾਂ, ਕਈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਲਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਣੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀਮਤੀ ਬਿਸਤਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਬਿਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਏਸੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਹੀਟਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਿਸकी ਜੈਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਨਿੰਦਕ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੀ, ਅੱਛਾ ਆ ਬੁਰਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੇਖਿਆ ਠੱਗ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਿਸकी ਜੈਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ कि मुर्शिद इंसान को वैसा नहीं देखता जैसा वो है, मुर्शिद इंसान को वैसे देखता है जैसा वो हो सकता है। कि गुरु इंसान ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। नजर आता है उसको वैसा ही जिसकी जैसी निगाह होती है, जिंदगी एक सी नहीं रहती। जरा गौर करना, रुत कभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छाह होती है। ये भी गल याद रखना कि जिंदगी, ये जीवन, ये रुत सदा इक्को ਜਿਹੀ नहीं रहती। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਕਦੀ ਗਰਮੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਡਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਕभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छाह होती है। कि जिदा जीवन च धुप छां चलती रहती है, रुत्तां बदलदियां रहंदियां है, इसी तरह जिंदगी भी अपने रंग पल पल बदलती है। इसलिए अज कोई तकलीफ है, दुख है, तो घबराओ ना। कई बार देखा ना, बंदा कहता इन्नी दर्द है, बर्दाश्त नहीं, दिल करता मरी जावां। कोई सबर रख, मर तां उदां भी एक दिन जाना, तैनूं मरन दी की लोड़ है? बोलो समझदे हो कि नहीं? जदों मौत आनी है तो तू कुछ नहीं भी करेगा ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਬਰ ਰੱਖ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੀੜ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਕभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छाह होती है। एक छोटी सी भूल की खातर, एक छोटी सी भूल की खातर उम्र सारी तबाह होती है। कई बार छोटी छोटियां गलतियां ना, छोटी छोटियां भुल्लां इंसान दी जिंदगी नूं बर्बाद करके रख दिंदियां है। एक बंदा छोटी जी चोरी करता है, जेल हो गई, कलंक लग गया सारी जिंदगी वास्ते। एक बंदा गुस्से च आके किसी नूं मार दिंदा है, तो सारी उम्र कैद हो जाती, तो जिंदगी तबाह हो जाती है। कई बार बैठा बंदा अपने यारां दोस्तां, यार दोस्त कहते कुछ नहीं हुंदे कि घुट खिच लै, चाहे शराब का होवे, चाहे भंग का होवे, चाहे चरस का होवे, गांजे का होवे। हुण एक छोटी जी भुल है, पर जदों आदत बन जाती तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। असीं क्रोध विच बुरा बोलते हैं, असीं किसी नाल नफरत करते हैं, वो छोटी जी गलती है, पर क्रोध करके बंदा अपने घरां नूं उजाड़ के बह जाता है। एक लालच लोभ दे विच आके इंसान अपने हसदे खेडदे परिवार नूं ही अपने हत्थी अग ला के खत्म कर दिंदा है। सो कहण दा मतलब की, अगर देखा जाए गल्लां तां छोटियां छोटियां हुंदियां, पर साडी जिंदगी ते बड़ा प्रभाव पाउंदियां है। छोटी छोटियां गल्लां ही साडी जिंदगी नूं बना भी सकदियां है, तां बर्बाद भी कर सकदियां है। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। और जिद्दां ही दस रहे सी जीसस क्राइस्ट बारे, दिस इज दैट व्हाट आई नीड। तुहाडे जीवन च कोई भी चीज आंदी है तो सोचो ये मेरी जरूरत सी, तां रब ने भेजी है, क्योंकि पता किदां लगेगा, समझदे हो कि नहीं? इसलिए फर्ज करो जांदे जांदे बंदा कहंदा रास्ते च आ हादसा हो गया, इहदी लोड़ सी मैनूं, क्योंकि देखण वास्ते कि मेरे अंदर किन्नी की ताकत है इहनूं सहन करन दी। बोलो समझदे हो कि नहीं? कोई भी जीवन च हालात आण, तो जदों तुसीं कहंदे हो हाय मैनूं ये क्यों आ गया, दुख वध जांदा है। पर जदों तुसीं कहंदे हो ये उही है जिहदी मैनूं लोड़ सी, तो दुख उदां ही घट जांदा। लै भी ये तो रब ने चुनौती भेजी है, ये तो सवाल खड़ा होया मेरे सामने, हुण हल करना मैं। कहते कमर दर्द, पेट दर्द, कोई काम नहीं बनता, कुछ नहीं हुंदा, तो ये ना कहो हाय मेरे नाल इदां क्यों हुंदी है, वो बाकियां तो बड़ा वधिया होई जांदा, मेरे नाल ही क्यों हुंदी है। नहीं, कहो दिस इज दैट व्हाट आई नीड, ये वो है जिहदी मैनूं जरूरत है, इहदी मैनूं जरूरत सी चेक करने वास्ते। क्योंकि किसी बच्चे के सामने सवाल आएगा तो फिर ही पता लगेगा कितना होनहार है। किसी खिडारी सामने अगर चुनौतियां आएंगी तो फिर ही पता लगेगा खिडारी कितना मजबूत है। बोलो समझते हो कि नहीं? जे चुनौती ना आवे तो पता किदां लगना ये अच्छा खिडारी है या माड़ा? बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए तुहाडे जीवन च जो भी आ रहा है ना, ये कुदरत उदां ही नहीं भेज रही, ये जीसस क्राइस्ट ने कहा ये कुदरत भेज रही है तुहाडी जरूरत नूं देखदियां होइयां, तुहानूं होर स्ट्रॉन्ग करना है, तुहाडे अंदर होर प्रेम पैदा करना है, होर शांति पैदा करनी है, तुहानूं कामयाबी की तरफ लेके जाना है। तो फिर तुहानूं उन्हां हालातां 'च ही गुजरना ही पैना है जिहड़े तुहाडे वास्ते जरूरी है, तुहाडी मंजिल नूं हासिल करने वास्ते जरूरी है। इसलिए दुखां तो घबराओ ना, परेशानियां तो घबराओ ना, टेंशनां तो घबराओ ना। बोलो समझदे हो कि नहीं?
ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਲਵੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 24 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੋਲਡ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ। ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ 101 ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ 102 ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ 101 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਖਤਮ, ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈਏ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਕभी एक सी नहीं रहती, जिंदगी धूप छाह होती है, एक छोटी सी भूल की खातिर उम्र सारी तबाह होती है। एक छोटी जी गलती ना बंदी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। और आखिरी लाइन च बड़ी प्यारी गल कही है, इनू समझ लेना कि जिंदगी सफल उसकी है निर्झर, जिसकी रब पे निगाह होती है। शायर ने बड़ा प्यारा लिखा कि जिंदगी सफल ओदी है जिहदी निगाह अपने रब ते हुंदी है। जिहड़ा दुनिया वाल निगाह रखदा वो सफल जिंदगी जी रहा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए रब ते निगाह होएगी तो साडे अंदर विश्वास होएगा, साडे अंदर खुशी होएगी, साडे अंदर आनंद होएगा। हुण फर्ज करो शाम नूं बंदे दा मरना होवे, मौत होवे, तो बंदा सोचे आ पूरे दिन च मैं 10 करोड़ रुपया कमा लिया, पर शाम नूं पता मैं मरना है तो 10 करोड़ कमाया किसे काम आया?
ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਉਸकी ਹੈ ਨਿਰਝਰ ਜਿਸकी ਰੱਬ पे ਨਿਗਾਹ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹਲੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਹਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹ ਹੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿਤਕਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰੁਦਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਦਨ ਯਾਨੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਪ ਰੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਾਗਦ ਕਰੂੰ, ਲੇਖਨੀ ਸਭ ਬਨ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਮਨਸੀ ਕਰੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਲਿਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ 13 ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਰ ਜੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੀਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ।
ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ। ਨਾ ਜੀਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਆ ਵਿਚਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, जो तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। कि जो तेनू पसंद आ जाए वही रूप मैं बना लेना है, तू तो मेरी जिंदगी का मालिक हाँ, मैं दुनिया नू टाल सकदा पर तेरे हुक्म नू नहीं टाल सकदा। इसलिए जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। इसलिए समझ लेना जो मर्जी का अर्थ दसता तुहानू, यही गल हुंदी गुरुआं दी कहण दी कि जो तेरी मर्जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ कि हर चीज असी ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ सब तेरा, मैं भी तेरा, घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਵੀ, ਸਮਝੀਏ ਵੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੀ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा